آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ این ڈی اے حکومت کنیکٹیویٹی، سائنس، اختراع اور حفظان صحت کے شعبوں میں خاطر خواہ سرمایہ لگا رہی ہے۔ انہوں نے کیرالہ میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں اور نئی ریل گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارت اگلے 18 مہینے میں اپنے موبائل برانڈز شروع کرے گا۔ بھارت یورپی یونین نے ڈاووس میں ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن اور ہوابازی کے میدان میں تعاون میں اضافے سے اتفاق کیا ہے۔ روس، یوکرین اور امریکہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے ابوظہبی میں سہ ملکی بات چیت کریں گے۔ مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلیوں سے شمالی بھارت میں کافی دنوں سے جاری خشک موسم کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، جس کے بعد جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں بارش اور برفباری شروع ہو گئی ہے۔ اور بھارت کے مایا ناز بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو اور لکشیہ سین جکارتہ میں انڈونیشیا ماسٹرز کے کوارٹر فائنل میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کیرالہ کے ترووننتاپورم میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ٹرینوں کو جھنڈے دکھا کر روانہ کیا۔ جناب مودی نے پی ایم سوانidھی کریڈٹ کارڈ جاری کیا اور 1 لاکھ مستفیدین کو پی ایم سوانidھی قرضے تقسیم کیے۔ جناب مودی نے 3 امرت بھارت ایکسپریس ریل گاڑیوں اور 1 مسافر ریل گاڑی کو جھنڈے دکھا کر روانہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نے CSIR NIIST اختراع، ٹیکنالوجی اور انٹرپرینیورشپ ہب کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ ترووننتاپورم میں مجمع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ این ڈی اے حکومت کنیکٹیویٹی، سائنس اور اختراع اور صحت کے شعبے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہی ہے اور پورا ملک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کر رہا ہے اور وکست بھارت میں شہروں کا بڑا رول ہے۔ کیرالہ کے وکاس کے لیے کیندر سرکار کے پریاسوں کو نئی گتی ملی ہے۔ آج سے کیرالہ میں ریل کنیکٹیویٹی اور سشکت ہوئی ہے۔ ترووننتاپورم کو دیش کا بڑا اسٹارٹ اپ ہب بنانے کے لیے پہل ہوئی ہے۔ آج پی ایم سوانidھی کریڈٹ کارڈ لانچ کیا گیا ہے۔ اس سے دیش بھر کے ریڑھی، ٹھیلے، فٹ پاتھ پر کام کرنے والے ساتھیوں کو لابھ ہوگا۔ انکم ٹیکس کی شرحوں میں اصلاحات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کیرالہ کے متوسط طبقے کے لوگوں کو بھی ان اصلاحات سے فائدہ پہنچا ہے۔ مرکزی سرکار نچلی سطح تک بینکنگ خدمات پہنچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ کیندر سرکار نے 12 لاکھ روپے تک کی انکم اس کو ٹیکس فری کر دیا ہے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ کیرالہ کے مدھیم ورگ کو ہوا ہے، سیلری کلاس کو ہوا ہے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت اگلے 18 مہینے میں خود کے موبائل برانڈز لانچ کرے گا۔ ڈاووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ جناب ویشنو نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھارت کے پاس بہت مضبوط الیکٹرانکس ایکو سسٹم موجود ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے پاس اپنے خود کے موبائل برانڈز ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی اقتصادی فورم کے دوران بھارت نے موبائل تیار کرنے کے کام آنے والے آلات اور پرزوں کے مکمل ایکو سسٹم کے ساتھ اہم میٹنگیں کی ہیں۔ بھارت اور یورپی یونین نے ٹرانسپورٹ ایکو نظام میں EU بھارت سرگرمیوں میں اضافے سے اتفاق کیا ہے۔ ڈاووس میں کل عالمی اقتصادی فورم سے الگ یورپی یونین ٹرانسپورٹ کمشنر اپوستولوس زٹزیکوستس سے ملاقات کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا کہ اس میٹنگ میں ہوائی جہاز کے مستقل ایندھن، ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کو ترجیح دیے جانے اور ماحول کے لیے سازگار ہوابازی جیسی اختراعات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ میٹنگ میں دونوں شخصیتوں نے یورپی یونین ہوابازی حفاظتی ایجنسی EASA اور شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل DGCA کے درمیان تال میل، مشترکہ سرٹیفکیشن، سائبر سیکیورٹی اور ڈرون سے متعلق ضابطہ کاری جیسے شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے سے بھی اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے یورپی یونین اور بھارت کے درمیان رشتوں کو مزید مستحکم بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि आज और कल मुत्तहिदा अरब अमारात में यूक्रेन, अमेरिका और रूस एक सह फरीकी मीटिंग करेंगे। 2022 में जंग के बाद से ये पहला मौका है जब उसे खत्म करने के सिलसिले में सभी 3 मुल्कों के वफूद मिलकर तबादला ख्याल करेंगे। दावोस में आलमी इक्तिसादी फोरम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जनाब ज़ेलेंस्की ने ये बात कही। अमरीकी सदर ने बातचीत को मुस्बत करार दिया और जोर दिया कि जंग खत्म होनी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और एक बड़ा बेड़ा खलीज के खित्ते के लिए रवाना हो चुका है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर ट्रंप ने मीडिया के लोगों को बताया कि अगर ईरान लोगों को फांसी देता है तो वो पहले से भी ज्यादा सख्त तरीके से वार करेंगे। अमेरिका के सदर ने कहा कि एक बड़ा बेड़ा खलीज की तरफ जा रहा है और वो देखेंगे कि आगे क्या होता है। अमेरिका, रूस और यूक्रेन के दरमियान यूएई में सहरुखी बातचीत पर सदर ट्रंप ने कहा कि किसी भी वक्त मुलाकात होना एक अच्छी बात है और वो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 129वां यौम पैदाइश है। ये दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मगरबी बंगाल के अवामी तारीखी शख्सियत की हामिल मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस को पूरे एहतराम और अकीदत के साथ याद कर रहे हैं। इस मौके पर रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। आज शाम कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के सामने एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा जिसमें नायब सदर सीपी राधाकृष्णन शिरकत करेंगे। गवर्नर सीवी आनंद बोस भी इस तकरीब में शरीक होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जद्दोजहद आज़ादी के ज़मन में एक लाइट एंड साउंड शो का भी एहतमाम किया जाएगा, जिससे पहले फौजी बैंड अपनी कारकर्दगी और सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे। वजीर आला ममता बनर्जी ने नेताजी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर आज राष्ट्रपति भवन में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस अजीम लीडर के एजाज में आज का दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मरकजी हुकूमत ने सरकारी शोबे की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां पीएसजीआईसी और ज़राअत और देही तरक्की के कौमी बैंक नाबार्ड के लिए उजरत पर नजरसानी की मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और नाबार्ड के रिटायर्ड होने वाले अफराद के लिए पेंशन पर नजरसानी को भी मंजूरी दी गई है। भारतीय फौज ने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत हम आहंग रिसर्च और इख्तिरा के जरिए मसनूई जहानत पर मबनी पूरी तरह मुल्क में एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी गोवा नाइट क्लब में आग लगने के मामले के सिलसिले में आज सुबह से ही मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम चला रही है। तहकीकाती एजेंसी ने कहा है कि छापेमारी की इन कार्रवाइयों का मकसद क्लब के गैर कानूनी कामकाज और इसके प्रोमोटर्स के किरदार से मुंसलिक काले धन को जायज बनाने के रुख की जांच करना है। हिमाचल प्रदेश में तवील इंतजार के बाद मौसम में तब्दीली आई है। रियासत के अक्सर हिस्सों में मौसम की पहली बड़े पैमाने पर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। इसके सबब दर्जे हरारत में कमी आई है और पूरी रियासत में सर्द लहर में शिद्दत आ गई है। रियासत की राजधानी शिमला में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में मकबूल स्की रिजॉर्ट और कश्मीर वादी के कुछ दीगर इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में मगरिबी सम से होने वाली मौसम की शदीद तब्दीली के जेर असर कल शाम बारामूला जिले में ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई। बैडमिंटन में सरकर्दा भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जकार्ता में जारी इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। T20 बैनुल-अक़वामी 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए हुकूमत कनेक्टिविटी, साइंस, इख्तिरा और हिफ्ज़ान सेहत के शोबों में खातिर ख्वाह सरमाया लगा रही है। उन्होंने केरला में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों और नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत अगले 18 महीने में अपने मोबाइल ब्रांड्स शुरू करेगा। भारत यूरोपीय यूनियन ने दावोस में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन और हवाबाजी के मैदान में ताउन में इजाफे से इत्तेफाक किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।